जलंधर दा गुराया एरिया पिंड मंसूरपुर है और दर्शक देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा साहब है और उस दे विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी किस हद तक जाके की। उन्होंने कहा कि 2 प्रवासी मजदूरों ने मतलब भैया यूपी बिहार दे काफ़ी हुल्लड़बाजी की, गुरुद्वारे दे जिंदे तोड़ दिते, अंदर वड़ के उन्होंने गुटके खाधे, तंबाकू शराब पीती, महाराज दे रुमाले उथल पुथल किए, पोथियां नूं नुकसान पहुँचाया। उस तो बाद उन्होंने गुटके भी इधर उधर चुक के सुट्टे। SSP कह रहे हैं फिलहाल तो चोरी की मंशा लग रही है, बाकी जांच पता लगेगा कि असल मंशा की सी। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाब विच भारतीय एजेंसियां के इशारे ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी दीयां घटनावां लगातार जारी हैं। हाल ही विच एक घटना जलंधर के गुराया इलाके विच पिंड मंसूरपुर के गुरु घर विच जिहड़ी वापरी गई। सो इस घटना नूं अंजाम देण वाले दोवें व्यक्ति यूपी बिहार के भईए हैं। सो दूसरे पासे पंजाब BSF वालों खालसा कॉलेज अमृतसर विच अपना 58वां स्थापना दिवस जड़ा मनाया गया। सो ये पहली बार है कि इन्हां 58 सालों में BSF ने पंजाब विच अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। सो कि ये सिख कौम नूं डराउण लई कीता गया है। सो याद रहे लगभग अद्धा पंजाब पहला ही BSF के हवाले किया होया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़ी टोटल वॉर भारतीय हुकूमत ने जून 84 के पहले हफ्ते सिखां दे उत्ते भरपा की, जिस दे निशाने दे उत्ते गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दोनों ने और पंजाब दी आर्थिकता तहजीब उसका सब कुछ तबाह बर्बाद करना, जवानी नूं जिहड़ा है वो ड्रग्स दे हवाले करना, ये सारा उससे ही वॉर दियां मैनीफेस्टेशनस ने। लेकिन 2015 तो बाद हुण तक और मैं पिछले दिनों एक मंथन जिहड़ा समागम गुरुद्वारा साहब रामपुर खेड़ा हुशियारपुर जिले च होया, सारियां सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे उस दे विच मौजूद सी। सो ज़ाहिर है इस वेले पंजाब दे विच 4-5 थावां ते वख-वख मोर्चे चल रहे हैं। एक पासे बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई का मुद्दा गरमाया होया है, दूसरे पासे जिहड़े 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਵਡਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ बनाइए ताकि एक थां दे उत्ते होए और ये सारे ही चारों इशू जिहड़े ने इन्हां नूं एक थां ते इकट्ठा करके एक वड्डा मोर्चा जाके चंडीगढ़ घेरीए, जे नहीं कामयाब हुंदे तो दिल्ली घेरीए। क्योंकि और इस कार्रवाई च मैं सुन रहा सी कि 2015 तो लैके हुण तक 330 तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीयां घटनावां होईयां ने और लगातारता नाल हो रही हैं। और इस दे बावजूद एक पासे खालसा वहीर दी जिहड़ी उन्हां दी पड़ावार प्रोग्रेस है वो हौसला देने वाली है कि भाई किवें थां थां ते नौजवान अमृतपान कर रहे हैं, सिक्खी वाल जिहड़ा है वो मोड़ है और उसने एक उत्साह भी भरिया। पर यह भी एजेंसियां दा हुंदा है क्योंकि पहला तो उन्होंने उस सारे नूं अतवाद नाल जोड़न की कोशिश की, दूजा वो नहीं कामयाब होए, फिर उन्होंने इस नूं जिहड़ा आलमोस्ट इग्नोर ही करता मीडिया भी की हो रहा की नहीं है इनू। लेकिन हुण नवीं डाइवर्शन, क्योंकि जदों किसी सिचुएशन च वायलेंस क्रिएट हुंदी है, हिंसा हुंदी है तो सरकारां लई दबाना सौखा हो जाता है। यही कारण है कि जिहड़ी बाहर सारी खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है और रेफरेंडम के हवाले नाल होए, वो जिवें ह्यूमैनिटी मार्च आस्ट्रेलिया दे विच होया जां बाहर साडे नगर कीर्तन हुंदे ने, उन्होंने क्यों बार बार एजेंसियां वायलेंस जां उन्होंने जिहड़ी है खाड़कू लहर नाल जोड़ के जां उस नाल, क्योंकि उन्होंने ये पता है भी उहदे थल्ले उन्हां दा केस सौखा हो जाता है। हुण जदों कि पंजाब दे विच एक अपने किस्म का माहौल जिहड़ा धार्मिक तौर के उत्ते जागृति का बन रहा सी, खबर
ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗੁਰਾਇਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ BBC ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਈਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਖਾਧੇ ਤਮਾਕੂ ਖਾਧਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੀਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਉਦਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਸ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਰਾਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ SSP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ 2015 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਿਡਨਾਈਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਡ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੰਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ SSP ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ SSP ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ 100% ਟਾਈਮਸ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਸਿਨਾਗੋਗ ਕੋਈ ਚਰਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਚ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾੜੀਆਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2 ਟਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ
ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਆਪਣਾ 58ਵਾਂ 58th ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। 58 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗਿਆ। 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ BSF ਬਣੀ, ਉਦੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ BSF, ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ BSF ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਔਰ 6386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ BSF ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋਂ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਲਵਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ 1892 'ਚ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਈਵਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੱਬ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗੇ ਗੱਡ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।